नाजरीन आदाब, मैं सबिहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं 95 उर्दू खबरनामा। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियां। जिले कामारेड्डी के एल्लारेड्डी कांग्रेस में एक मर्तबा फिर से आपसी रंजिशों का आगाज हो गया। मदन मोहन और सुभाष रेड्डी के हामियों के दरमियान रेवंत रेड्डी की पदयात्रा कैंप में झड़प हुई। सुभाष रेड्डी के हामियों के अरकान ने मदन मोहन के हामियों के मंडल सदर राजू को रोक दिया और अंदर दाखिल होने की इजाजत नहीं दी, जिससे दोनों ग्रुप्स के दरमियान झगड़ा हो गया। जिले सिद्दीपेट के गजवेल मंडल के पड़पुड़ गांव में गुज़िश्ता 2 दिनों से हो रही सालाबारी की वजह से मकई और धान के साथ साथ सब्जियों की फसलों को नुकसान पहुंचा है। किसानों ने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि फसल की कटाई के वक्त इस तरह की बारिश की वजह से उन्हें काफी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि सब्जियां और मकई जो कि 2 दिन में बाजार में फरोख्त के लिए जाने वाली थी, रात की बारिश की वजह से बह गई हैं। उन्होंने हुकूमत से इंसाफ करने का मुतालबा किया है। సైడ్ విలేజ్ భూమి రాయట్లపల్లి రోడ్డుకు ఉంది. నా పేరు పుల్ల ఐలయ్య. ఎకరం టమాటా వేసిన, అర్ధ ఎకరం సొరకాయ పెట్టిన, 2 ఎకరాలు మొక్కజొన్న వేసిన. నిన్ననే మసాలా వేసి దంతే కొట్టిన టమాటాకి. మొత్తం భూమి కనబడకుండా అయినుండే చేను కోటిలో పిందెలు పట్టి అడ్ని పొద్దుగాల రాత్రి వడగల వర్షానికి మొత్తం టమాటా నాశనం అయిపోయింది. అర్ధ ఎకరం సొరకాయ కూడా చూడండి సార్, ఇలా అయిపోయినాయి. మొత్తం కాయలు దూరంగా కొంటారా, అర్ధ ఎకరం చోన ఒక టాటా వేసి నిండి వెళ్ళేటి సొరకాయలు మొత్తం ఇలా అయిపోయింది. మాకు గజ్వేల్ ఏవో సార్ ఉండు ఏదైనా రైతుల పక్షాన ఎంక్వైరీ చేసి మాకు ఏదైనా రైతులకు ఏదైనా సాయం చేయగలరని కోరుతున్నాము. సార్లు చూసారు కదా వీడియోలో చూడండి మా టమాటా ఎలా ఉందో, మొత్తం ఏం లేదు. నిన్న చూసిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు, ఇప్పుడు ఎవరు రాలేరు బాయికాడికి. వరి కూడా ఖరాబ్ అయిపోయింది, అంతా పొట్టకొచ్చింది వరి. మొక్కజొన్న కూడా మొత్తం అది రూటర్ కొట్టుకోవాలి. ఎకరం క్యాబేజ్ ఉంది, ఇంకా దాన్ని తీసుకురాలేదు, అది కూడా మొత్తం ఖరాబ్ అయిపోయింది. సార్ పోయిండు మరి మన వీడియో తీసిండేమో కానీ టమాటా అయితే ఇలా అయింది. వంకాయ కూడా మొత్తం ఖరాబ్ అయిపోయింది, అది 10 గుంటలు పెట్టిన వంకాయ, అది కూడా ఆస్తి నష్టమే జరిగింది. మాకు ఏదైనా తెలంగాణ ప్రభుత్వం మమ్మల్ని ఆదుకోవాలని కోరుతున్నాం. मुश्तरका आदिलाबाद जिले में सीएलपी लीडर भट्टी विक्रमार्का की पदयात्रा जारी है। पदयात्रा के एक हिस्से के तौर पर भट्टी विक्रमार्का का अवाम ने गर्मजोशी से इस्तकबाल कर रहे हैं और मसाइल की तफसील बता रहे हैं। अवाम ने भट्टी विक्रमार्का से शिकायत की कि उन्हें आज तक हुकूमत की तरफ से कोई फलाही मदद नहीं मिली है। इंद्रवेली की आदिवासी और कबायली खवातीन ने भट्टी को बताया कि वो इस मर्तबा कांग्रेस को ही वोट देंगे। भट्टी विक्रमार्का की बढ़ई लक्ष्मण के घर गए और पदयात्रा के हिस्से के तौर पर भट्टी ने पहिया घुमाया। भट्टी ने विक्रमार्का के लक्ष्मण को यकीन दिलाया कि कांग्रेस की अगली हुकूमत अवाम को तमाम स्कीमें फ्राहम करेगी।
ISRCP की सदस्य शर्मिला ने कहा कि वजीर KTR झूठ बोल रहे हैं कि TSPSC शफाफ है और उनका कंप्यूटर से पेपर लीक होने से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कि क्या कागजात की फरोख्त शफाफ है। उन्होंने पूछा, क्या 33 लाख लोगों की जिंदगियों से खेलना शफाफियत है? क्या ये शफाफियत है कि सबको वो पासवर्ड मालूम हो जो कि सिर्फ चेयरमैन और सेक्रेटरी को मालूम होने चाहिए। उन्होंने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि तेलंगाना के नौजवानों को वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने नौकरियों के नाम पर धोखा दिया है। रियासत में बेरोजगारों की खुदकशियां मुबैना तौर पर हुकूमती कत्ल बन चुकी हैं। शर्मिला ने बेरोजगार नवीन के खानदान से मुलाकात की, जिसने हाल ही में राजन्ना सिरिसिल्ला जिले में खुदकुशी की थी। उसके बाद उन्होंने सहाफियों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि नवीन की खुदकुशी बहुत अफसोसनाक वाकया है और CM KCR अब हुकूमत चलाने के काबिल नहीं है। లాస్ట్ 3 మంత్స్ రిజైన్ చేసి అందులో టెన్స్లో 3 మంత్స్ నుంచి ట్రై చేస్తున్నాడు. ఓకే, సాఫ్ట్వేర్ కోర్స్ నేర్చుకున్నాడు, ప్రాక్టీస్లో ఉన్నది. అదే చదువు 2012 అయిపోయింది డిగ్రీ. అది అయిపోయినాక 3 ఇయర్స్ అయ్యారు అక్కడ చేసిన పని చేసుకొని బతికేవాడు కదమ్మా అని బాధపడి. అంటే బంగారు తెలంగాణలో అసలు చదివించడం కూడా పాపం అయిపోయింది కదా. బిడ్డలు చదివించుకుంటే కూలీనాలి చేసైనా సరే చదివించుకుంటే ఉద్యోగాలు వస్తున్నాయా? ఎంతమంది తల్లిదండ్రులు మా బిడ్డలకు ఉద్యోగాలు రాక తాగుడుకు బానిస అయిపోతున్నారు అని ఎంతమంది తల్లిదండ్రులు మొత్తుకున్నారు. ఎవరైనా పట్టించుకుంటున్నారా? తెలంగాణలో బంగారు తెలంగాణ అన్నారే, ఏం చేశారు? ఉద్యోగాలు ఉన్నాయా? బంగారు తెలంగాణని బీర్ల తెలంగాణగా, బార్ల తెలంగాణగా మార్చలేదా? ఈరోజు గుడులు బడులు ఎన్నున్నాయో అంతకంటే ఎక్కువ బీర్ షాపులు, బెల్ట్ షాపులు లేవా? ఎక్కడ చూసినా మద్యం ఇంత విచ్చలవిడిగా అవైలబుల్ గా ఉంది. దీనికి కారణం ఎవరు? కేసీఆర్ గారు కాదా? 191,000 ఉద్యోగాలు ఖాళీగా ఉన్నాయి అని బిస్వాల్ కమిటీ చెప్పింది. కానీ కేసీఆర్ గారు ఏ ఒక్క రోజు 191,000 ఉద్యోగాలు ఉన్నాయి అన్న సంగతి కూడా ఎప్పుడూ అడ్మిట్ చేయలేదు. పోయిన సంవత్సరం మార్చి 9వ తేదీన కేసీఆర్ గారు అసెంబ్లీలో నిలబడి ఏ మాట చెప్పాడు? 88,000 ఉద్యోగాలు ఖాళీగా ఉన్నాయి, ఒక్క సంవత్సరం లోపలనే వాటిని అన్నిటినీ భర్తీ చేస్తాము. వీటిని భర్తీ నోటిఫికేషన్లు ఇచ్చి భర్తీ చేయడమే కాకుండా ప్రతి సంవత్సరానికి ఎన్ని ఉద్యోగాలు ఖాళీగా ఉన్నాయి అని ఇప్పటి నుంచి జాబ్ క్యాలెండర్లు కూడా విడుదల చేస్తాము అని కేసీఆర్ గారు చెప్పిన మాట వాస్తవమా కాదా? అసెంబ్లీలో నిలబడి కేసీఆర్ గారు ఈ వాగ్దానం చేస్తే, ఈ మాట చెప్తే, మరి ముఖ్యమంత్రి స్థాయిలో ఉన్న వ్యక్తి ఈ మాట చెప్తే నిజం అనుకోవాలనా లేదా? మరి ఒక సంవత్సరం గడిచిపోయింది కదా. మార్చి 9వ తేదీ పోయిన సంవత్సరం కేసీఆర్ గారు మాటిస్తే ఈ రోజు మార్చి 19వ తేదీ ఒక సంవత్సరం గడిచిపోయింది. కానీ ఇంతవరకు ఆ 88,000 ఉద్యోగాలలో కనీసం ఒక్క ఉద్యోగాన్నైనా భర్తీ చేశాడా కేసీఆర్ గారు? అసలు కేసీఆర్ గారు అసెంబ్లీలో నిలబడి 191,000 ఉద్యోగాలుంటే కాదు 88,000 ఉద్యోగాలే అని చెప్పాడు. పోనీ 88,000 ఉద్యోగాలు భర్తీ చేస్తానన్నవాడు ఇప్పుడు వరకు చేశాడా? 88,000 ఉద్యోగాలు ఖాళీగా ఉన్నాయి, నేను భర్తీ చేస్తానని చెప్పిన వాడు అసలు జాబ్ నోటిఫికేషన్లు ఇచ్చింది 88,000 ఉద్యోగాలకు కాదు కదా. మరి 26,000 ఉద్యోగాలకే ఎందుకు నోటిఫికేషన్లు ఇచ్చాడు కేసీఆర్ సార్? 88,000 ఉద్యోగాలు ఖాళీగా ఉన్నాయి అని చెప్పి ఇంతవరకు 26,000 ఉద్యోగాలకు మాత్రమే నోటిఫికేషన్ ఇచ్చాడు. పోనీ 26,000 ఉద్యోగాలకు గాను ఈ రోజు వరకు కూడా కేవలం 8,000 ఉద్యోగాలకు మాత్రమే పరీక్షలు జరిగాయి. మరి ఏమనాలి దీన్ని? ఇంత నీరు గారుచుకుంటూ వస్తున్నారే. 191,000 ఉద్యోగాలు ఎక్కడ? కాదు 88,000 ఉద్యోగాలు అని చెప్పినాడు, అదెక్కడ? లేదు 26,000 ఉద్యోగాలకే నోటిఫికేషన్లు ఇవ్వడం ఏమిటి? ఆ తర్వాత 8,000 ఉద్యోగాలకే పరీక్షలు రాయడం ఏమిటి? అంటే 2 లక్షల ఉద్యోగాలు ఖాళీగా ఉంటే కేసీఆర్ గారు పరీక్షలు నిర్వహించింది ఇంతవరకు 8,000 ఉద్యోగాలకు మాత్రమే. దీన్ని ఇంతలా వాటర్ డౌన్ చేయడం కాకపోతే ఇది ఏమిటి?
ఇంతగా నీరు గారుస్తున్నారంటే ముఖ్యమంత్రికి ఇక ఉద్యోగాలను భర్తీ చేసే చిత్తశుద్ధి ఉందనుకోవాలా లేదనుకోవాలా? ఏం చెప్పాడు కేసీఆర్ గారు ఉద్యమం అప్పుడు? ఎన్ని మాటలు చెప్పాడు కేసీఆర్ గారు ఉద్యమం అప్పుడు? అసలు ఉద్యమం అప్పుడు జాబ్ నోటిఫికేషన్లు వస్తే అసలు ఎవరే కానీ ఉద్యోగాలు జాబ్ పరీక్షలే రాయకండి అన్నాడు కదా కేసీఆర్ సార్. మన తెలంగాణ వస్తే మనమే జాబ్ నోటిఫికేషన్లు వేసుకుందాము, మనమే పరీక్షలు వేసుకుందాము, మన బిడ్డలకు మనమే ఉద్యోగాలు ఇచ్చుకుందాము అని అంత రెచ్చగొట్టే మాటలు మాట్లాడితే ఆ రోజు తెలంగాణ బిడ్డలు కనీసం జాబ్ పరీక్షలు కూడా రాయలేదు కదా. మరి ఆ రోజు ఆ మాట చెప్పిన వాడు ఈ రోజు వరకు తెలంగాణ వచ్చి ఇన్ని సంవత్సరాలైనా 9 సంవత్సరాలలో కనీసం ఒక్కటైనా జాబ్ ఉద్యోగం ఇచ్చాడా కేసీఆర్ గారు? ఒక్కటి కూడా ఇవ్వలేదు. అంటే తెలంగాణ బిడ్డలు జాబ్ ఉద్యోగం చేసే అర్హతే లేదా? అంత రెచ్చగొట్టే మాటలు ఆ రోజు మాట్లాడి పరీక్షలే రాయొద్దు అని చెప్పిన వాడు ఒక్క ఉద్యోగమైనా జాబ్ ఉద్యోగాలు ఇచ్చాడా కేసీఆర్ సారు? అంటే ఒక్కటి కూడా ఇవ్వలేదు. ఎన్ని మాటలు చెప్పాడు కేసీఆర్ సార్? ఉన్నది నేను, నా భార్య, నాకు సేరు బియ్యం అయితే చాలా అవుతుంది, ఇంకా మిగులుతుంది, నా బిడ్డ నా కొడుకు అమెరికాలో ఉన్నారు, నాకు ఉద్యమం తప్ప ఏమీ లేదు అని చెప్పిన మాట వాస్తవం కాదా కేసీఆర్ సార్? మరి ఎక్కడున్నాడు ఇప్పుడు కేసీఆర్ సార్? బిడ్డ కొడుకు అందరూ కేసీఆర్ ఒక ఉద్యోగం, ఆయన కొడుకు ఉద్యోగం, ఆయన బిడ్డకు ఉద్యోగం, ఆయన అల్లుడుకో ఉద్యోగం, ఆయన మేనల్లుడికి ఇంకొక ఉద్యోగం, ఆయన చెంచాకి ఇంకొక ఉద్యోగం. 95 उर्दू खबरनामे में अब वक्त है एक मुख्तसर से वक्फे का। క్యాన్సర్ 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 ఎన్నో ప్రయత్నాలు చేసి ఇక క్యాన్సర్ తగ్గదు అనుకుంటున్నారా? ఒక్కసారి ఈ మెడిసిన్ 30 రోజుల కోర్సు వాడి ఫలితాన్ని చూడండి. జిఎంపి సర్టిఫైడ్, ఆయుష్ సర్టిఫైడ్, గవర్నమెంట్ అప్రూవల్ పొందినది. బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్, లివర్ క్యాన్సర్, ఓవేరియన్ క్యాన్సర్, సర్వైకల్ క్యాన్సర్, లంగ్ క్యాన్సర్, థ్రోట్ క్యాన్సర్, టంగ్ క్యాన్సర్, మౌత్ క్యాన్సర్, బ్లడ్ క్యాన్సర్, బోన్ క్యాన్సర్, స్టమక్ క్యాన్సర్, కొలన్ క్యాన్సర్, స్కిన్ క్యాన్సర్, రెక్టమ్ క్యాన్సర్, వెజినా క్యాన్సర్, కిడ్నీ క్యాన్సర్, గాల్ బ్లాడర్ క్యాన్సర్, ప్యాంక్రియాటిక్ క్యాన్సర్, బ్రెయిన్ క్యాన్సర్, మొత్తం 24 రకాల క్యాన్సర్ తగ్గుటకు, ఆరోగ్యకరమైన జీవితం పొందుటకు ఏకైక మెడిసిన్ వాడి క్యాన్సర్ నుండి విముక్తి పొందండి. మన జీవితంలో తెలుసో తెలియక చాలా తప్పులు చేస్తూ ఉంటాము. ఎంతో మంది తెలిసి కూడా మద్యానికి బానిసై ఉంటారు. వాళ్ళ సంసార బాంధవ్యాలతో పాటు సమాజంలో కూడా పేరు పోగొట్టుకుంటారు. అలాగే ఆరోగ్యం కూడా క్షీణిస్తుంది. అంతేకాకుండా ఈ సమాజ వ్యవస్థలో కొన్ని బంధాలు కోల్పోతూ ఉంటారు. మత్తు పదార్థాలకి బానిసవడం వల్ల బాధపడేది అతను ఒక్కడే కాదు, అటు కుటుంబంతో పాటు చుట్టుపక్కల ఉన్న వ్యవస్థ కూడా. మిస్టర్ ఆల్కోఫ్రీ చేదు వ్యసనాల నుంచి మిమ్మల్ని ఈ సమాజంలో మిస్టర్ పర్ఫెక్ట్ హ్యూమన్ గా గౌరవం అందిస్తుంది మరియు మీ ఆరోగ్యానికి రక్షణ ఉంటుంది. అలాగే మీ ఆరోగ్యాన్ని తిరిగి పెంపొందిస్తూ అలానే మిమ్మల్ని ముందుకు నడిపిస్తుంది మిస్టర్ ఆల్కోఫ్రీ. అందరికీ నమస్కారం. ఇదివరకు నేను మద్యం తాగకపోతే చనిపోతానేమో అంత దారుణంగా పిచ్చిగా ఉండేవాడిని. నిజం చెప్పాలంటే ఈ మద్యానికి మత్తు పదార్థాలకు బానిసైన తర్వాత దానివల్ల మా భార్య బిడ్డలు చాలా అవమానాలు భరించారు. అంతేకాదు నా భర్త తాగుడు వల్ల నా కూతురు పెళ్లి కూడా అయిపోయింది. ఆ దిక్కుమాలిన మత్తు పదార్థానికి బానిసాయి మైకాంలో పెళ్లి కోసం దాచిన డబ్బులను దొంగతనం చేశారు. అడ్డుపడిన నన్ను కొట్టారు. అలా నా చేయి దాటి రోజు రోజుకి ఆ మత్తు పదార్థాల వల్ల దిగజారుతున్నాను. అప్పుడు మా ఫ్రెండ్ చెప్పడం వల్ల మిస్టర్ ఆల్కోఫ్రీ యాడ్ చూసి ఆశ్చర్యపడి మా అమ్మకి చెప్పి మిస్టర్ ఆల్కోఫ్రీ తెప్పించి నాన్న తాగే వాటర్లో కలిపి తాగించాము. నిజం చెప్పాలంటే మిస్టర్ ఆల్కోఫ్రీ నిజంగా అద్భుతం. దానివల్ల నెల వ్యవధిలోనే నాకు మధ్య మీద ఆ స్ఫూర్తిగా వదిలిపోయింది. జస్ట్ మా కుటుంబం ఇంత సంతోషంగా ఉందంటే దానికి కారణం మిస్టర్ ఆల్కోఫ్రీ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మిస్టర్ ఆల్కోఫ్రీ. థ్యాంక్ యూ మిస్టర్ ఆల్కోఫ్రీ. ఇలా ఎన్నో కుటుంబాలలో ఆనందం నింపింది మా ఆల్కోఫ్రీ, మీ ఆల్కోఫ్రీ. ఈ ఆల్కోఫ్రీ చేదు వ్యసనాలకు బానిసైన వాళ్ళకి తినే అన్నంలో కానీ తాగే నీళ్ళల్లో కానీ ఒక స్పూన్ కలిపి ఇలా 2 months కోర్స్ తీసుకోవడం వల్ల ఎటువంటి మత్తు పదార్థాలకి బానిసైన వాళ్ళైనా వాళ్ళ సంఖ్యలను ఇలా తెంచేస్తుంది. మీ ఆల్కోఫ్రీ వాళ్ళని మామూలు మనుషులుగా తీర్చిదిద్దుతుంది. మీ కుటుంబ సంతోషాలలో కాంతులు వెదజల్లుతుంది. మన ఆల్కోఫ్రీ మిస్టర్ ఆల్కోఫ్రీ 1 month ఆర్డర్ ఇస్తే ఇలా మరో 1 month మీ శ్రేయస్సు కొరకు సమస్త ఫ్రీగా ఇస్తుంది. मिस्टर आल्कोफ्री आल्कोफ्री आल्कोफ्री। वक्फे के बाद की खबरों में दोबारा आपका इस्तकबाल है। मुलुगु जिले के साहिली मंडलों जैसे इटोरी नागारम, मंगापेट, किन्नईगुड़म, वाजेड़ू,
लोगोरू, वेंकटपुर और गोदावरी साहिली मंडलों में मिर्च की फसल गुज़िश्ता 2 दिन से हो रही बारिश और सालाबारी की वजह से भीग गई है। ओलों की बारिश ने मिर्च के काश्तकारों की परेशानियों में इजाफा कर दिया है। जो पिछले साल कीड़ों की वजह से फसल की खराबी से परेशान थे और इस साल पैदावार की कीमत तवक्को के मुताबिक आने की उम्मीद थी, लेकिन इस उम्मीद पर भी पानी फिर गया। मिर्च के काश्तकार फसल को 3 मरहलों में काटते हैं और फरोख्त करते हैं। उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि इस साल पैदावार अच्छी होगी और कीमत भी तवक्कुआत के मुताबिक होगी, जिससे मिर्च के काश्तकार की मेहनत का भी फल मिलेगा। मिर्च के काश्तकारों ने अपने दुख का इजहार करते हुए कहा कि मिर्च की पहली फसल फरोख्त करने के बाद किसान मुनाफे की राह पर पहुंच गए थे, लेकिन मिर्च की दूसरी फसल सालाबारी की नजर हो गई। ఇది 3 ఎకరాల తోటేసిన ఇదే వర్షం బాగా కొట్టింది. అకాల వర్షాలకు బాగా దెబ్బతిని ఇది ఆగమైపోయినాము. ఏదైనా ప్రభుత్వం మమ్మల్ని ఆదుకోవాలని మనవి చేస్తున్నాము. కొద్దిగా మమ్మల్ని ఆదుకోవాలి. అప్పుల బాధకు బాగా చికాకున్నది. ఇదే పంట బాగా తడిసింది. ఇదే ఆగమైపోయి ఉన్నాము. కొద్దిగా మీరే దయచేసి ఏదైనా సాయం చేయాలని ప్రభుత్వాన్ని కోరుకుంటున్నాము. రాత్రి నుంచి ఎడతెరిపిగా కురిసిన వర్షాలకి రైతులు చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నారండి. రాత్రి భారీ వర్షానికి మిర్చి రైతు కళ్ళాలన్నీ నీట పాలయ్యాయి. వేసిన బరకలు కూడా గాలులు బాగా రావడంతో మొత్తం కళ్ళలను తడిసిపోయాయి. లోమట్టు ప్రాంతంలో పోసిన కాయలన్నీ జల్లుమయ్యాయండి. దీన్ని ఆసరాగా తీసుకొని మార్కెట్ కమిటీ యాజమాన్యం రైతులకి ధరలు తగ్గించి ఏర్పాటు చేసే అవకాశాలు ఉన్నాయండి. అలా జరగకుండా ప్రభుత్వమే కఠిన చర్య తీసుకోవాలండి. అలాగే తడిసిన కళ్ళాలన్నీ కానీ మిర్చి రైతులందరినీ కూడా ప్రభుత్వం ఆదుకోవాలని కోరుకుంటున్నాను, డిమాండ్ చేస్తున్నానండి. खुद को ही धोखा देने वाले शख्स से ही हाथ मिलाते हुए मासूम अवाम को धोखा देने वाली टोली को हैदराबाद चंदानगर पुलिस ने हिरासत में लेते हुए अदालती तहवील में दे दिया है। चंदानगर पुलिस स्टेशन में मुनक्किद मीडिया कॉन्फ्रेंस से मुखातिब होते हुए माधापुर डीसीपी शिल्पावल्ली ने तफसीलात से वाकिफ करवाया। वेमुला नागा प्रेम और बानावत कुमार एक प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे हैं। जयपुर के जौहर ने नागा प्रेम और बनावत कुमार को ऑनलाइन धोखा दिया। उसने मोबाइल फोन पर क्विक सपोर्ट, एनीडेस्क, मंकी सर्वर, क्विक शेयर जैसे ऐप्स का इस्तेमाल करते हुए धोखाधड़ी की वारदातें अंजाम दे रहा था। कुछ अरसे के बाद नागा प्रेम और बनोद कुमार की दोस्ती उस शख्स से हो गई जिसने उन्हें धोखा दिया था और इसी तरह की धोखाधड़ी करने का मंसूबा उन्होंने बनाया। इस तरतीब में चंदानगर में BSNL के दफ्तर के करीब ग्राहक को सिम कार्ड दिया गया और उसे धोखा दिया गया। PS పరిధిలో జరిగినటువంటి సైబర్ క్రైమ్ ఆఫెన్సెస్లో అక్యూజ్డ్గా ఉన్నటువంటి 2 పర్సన్స్ని క్రైమ్ టీమ్ ఆఫ్ చందానగర్ పట్టుకోవడం జరిగింది. వీళ్ళిద్దరే కాకుండా A3 జువపేర్ అలియస్ రాహుల్ అని చెప్పి ఇతను జార్ఖండ్కి చెందిన అతను కూడా ఉన్నారు. వీళ్ళు కస్టమర్స్కి ఫోన్ చేసి ఈ ఎనీడెస్క్ యాప్, క్విక్ సపోర్ట్ యాప్ ఇట్లాంటి యాప్స్ డౌన్లోడ్ చేయించి వాళ్ళ దగ్గర నుంచి అమౌంట్స్ తీసుకోవడం జరిగింది. ఈ రకంగా వాళ్ళు చేసినటువంటి సుమారు 41 కేసెస్ మన దగ్గర వేరియస్ పోలీస్ స్టేషన్స్లో అక్రాస్ ద స్టేట్, అక్రాస్ ఇండియా కూడా రిపోర్ట్ అయి ఉన్నాయి. రిపోర్ట్ అవ్వనివి చిన్న అమౌంట్స్ పోయి కేసు అవ్వనివి దగ్గర ఒక 1500 to 1700 వరకు ఉంటాయి. వీళ్ళల్లో A1 వేముల నాగప్రేమ్ అని చెప్పి 21 ఇయర్స్ అమెజాన్ సెల్లర్గా పనిచేస్తూ ఉంటాడు. తర్వాత బనావత్ కుమార్ అని చెప్పి 20 ఇయర్స్ అమెజాన్ ప్యాకింగ్ సర్వీసెస్లో చేస్తూ ఉంటారు. హైదరాబాద్లో ఉంటూ పనిచేసుకుంటున్నారు, సరూర్ నగర్లో ఉంటూ. ఇన్ఫ్యాక్ట్ యాక్చువల్లీ వీళ్ళు ఫస్ట్ ఈ A3 చేతిలో మోసపోతారు. ఆ తర్వాత వాళ్ళు అతనికి తిరిగి కాంటాక్ట్ అయ్యి వాళ్ళందరూ కూడాను ఈజీ మనీ కోసం అని చెప్పి ఆ A3 యాక్చువల్ అఫెండర్ ఎవరైతే మనకి జార్ఖండ్లో ఉన్నాడో అతనితో కలిసి ఒక అగ్రిమెంట్కి వచ్చి ఏవైతే తెలుగు కాల్స్ ఉంటాయో, తెలుగు రాష్ట్రాలకు సంబంధించిన కాల్స్ ఉంటాయో వాళ్ళకి వీళ్ళిద్దరికీ డైవర్ట్ చేస్తూ కొన్నాళ్ళు కొన్ని మోసాలు చేశారు. ఆ తర్వాత వీళ్ళిద్దరూ సొంతంగా చేయడం స్టార్ట్ చేసి సెవరల్ ఫ్రాడ్స్ చేయడం జరిగింది.
ఇది మనకి ఈ పర్టిక్యులర్ కేసులో అయితే మనకి ఒక సీనియర్ సిటిజన్ బిఎస్ఎన్ఎల్ సిమ్ కొన్నప్పుడు ఆమె సిమ్కి కార్డ్ యాక్టివేషన్ అయినప్పుడు మెసేజ్ వస్తుందని చెప్తారు. ఆమెకి ఆ తర్వాత ఒక మెసేజ్ వస్తే అది చూసుకొని ఆ నెంబర్కి ఆమె కాల్ బ్యాక్ చేస్తే వాళ్ళు ఎనీడెస్క్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోమని చెప్పి ఓటీపీ వస్తే ఓటీపీని షేర్ చేయమంటే ఆమె షేర్ చేయడం జరుగుతుంది. అట్లా చేసిన తర్వాత షీ లాస్ట్ 1,39,900 రూపీస్. అది మనకి పుట్ ఆన్ హోల్డ్ కేసు అయ్యి ఎన్సీఆర్పీ పోర్టల్లో రిపోర్ట్ చేసిన తర్వాత మనం కేసు చేయడం జరిగింది. సో ఇప్పుడు మనకి వీళ్ళ దగ్గర నుంచి गांव वालों ने एमएलए गुव्वाला बालाराजू पर हमला कर दिया। नागर कर्नूल जिले के अमराबाद मंडल के एल्लमापल्ली गांव में अच्छमपेट के एमएलए गुव्वाला बालराज के खिलाफ एहतजाज किया गया। एल्लमापल्ली के गांव के लोगों ने एमएलए गुव्वाला बालराज को ये कहकर रोक दिया कि वो गांव के लोगों से वादे करते हुए उन वादों को फरामोश कर चुके हैं। दलित बंधु के नाम पर धोखा दिया गया, फंड लाएंगे और गांव की तरक्की करेंगे, इस तरह की सिर्फ बातें ही की गईं, उस पर अमल नहीं किया गया और अब उन्हें ताकत के जरिए पार्टी में शामिल करने की कोशिश की जा रही है। आंध्र प्रदेश असेंबली में आज सुबह अफरा तफरी देखी गई। पीर की सुबह जब असेंबली का इजलास शुरू हुआ, तेलुगु देशम के अरकान ने जियो नंबर 1 को मनसूख करने का मुतालबा करते हुए स्पीकर पोडियम का घेराव किया और नारेबाजी की। टीडीपी अरकान असेंबली ने इजलास की कार्रवाई को रोक दिया, जिसके जवाब में हुक्मरान वाईएसआर कांग्रेस के अरकान असेंबली भी मैदान में उतर पड़े। वाईएसआरसीपी के अरकान असेंबली भी टीडीपी से मुकाबला करने स्पीकर के पोडियम तक पहुंच गए और चंद्रबाबू और टीडीपी अरकान के रवैये पर एहतजाज करते हुए नारे लगाए। इस दौरान वाईएसआर कांग्रेस और टीडीपी के अरकान के दरमियान स्पीकर पोडियम के करीब झगड़ा हुआ। उस वक्त वाईसीपी और टीडीपी एमएलए के दरमियान हाथापाई भी हुई। एमएलए संजीवయ్య ने टीडीपी अरकान पर हमला किया। उसके बाद टीडीपी एमएलए ने हमला किया। 75 సంవత్సరాల వయసున్నటువంటి వ్యక్తి, 6 సార్లు శాసనసభకి ఎన్నికైనటువంటి వ్యక్తి శ్రీ గోరంట్ల బుచ్చయ్య చౌదరి పైన వెల్లంపల్లి గారు డైరెక్ట్గా మా ప్లేస్లోకి వచ్చి ఆయన మీద దాడి చేయడం ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి శాసనసభకి ఒక చీకటి రోజని చెప్పి సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాను. శాసనసభ్యులుగా శాసనసభలో మాకు హక్కులు ఉంటాయి. మా హక్కులు ప్రజాస్వామ్యబద్ధంగా మేము అడుగుతున్నాం. ఈరోజు జీవో 1 మీద వాయిదా తీర్మానం ఇచ్చి రాష్ట్రంలో అందరినీ అరెస్ట్ చేస్తున్నారు, సభలు పెట్టుకోనివ్వడం లేదు, సమావేశాలు పెట్టుకోవడం లేదు. ఈ జీవోని రద్దు చేయమని చెప్పి మేము వాయిదా తీర్మానం ఇచ్చాం. స్పీకర్ గారు అంగీకరించకపోతే స్పీకర్ గారి దగ్గరికి వెళ్ళి మేము రిక్వెస్ట్ చేసి ఈరోజు అలౌ చేయండి, డిస్కస్ చేయండి అంటే ముందుగా స్పీకర్ గారు మా స్వామి గారి మీద ఆ పేపర్ మీద చేసి తోసేశారు. వెంటనే ఏదైనా ఉంటే మేము తప్పు చేస్తే స్పీకర్ గారు మా మీద యాక్షన్ తీసుకొని సస్పెండ్ చేయాలి. సభని ఆటంకం చేస్తుంటే స్పీకర్ గారికి రైట్ ఉంటుంది, కానీ స్పీకర్ గారు పోడియం మీదకి వైసీపీ ఎమ్మెల్యేలు గోండాలలాగొచ్చి చాలా బాధ ఆవేదన కలుగుతుంది. 6 సార్లు ఎమ్మెల్యేగా శాసనసభలో ఉన్నాను, వాదోపవాదాలు చేసుకున్నాం, ఒకరికొకరు విమర్శించుకున్నాం, కానీ ఇంత దారుణంగా ప్రత్యక్షమైన దాడి చేసి శాసనసభ పరువుని ఈరోజు జగన్మోహన్ రెడ్డి వైసీపీ ప్రభుత్వం తీసింది అని చెప్పి సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాను. అసలు పోడియం దగ్గరికి వైసీపీ ఎమ్మెల్యేలు రావాల్సిన అవసరం ఏముందని చెప్పి నేను అడుగుతున్నాను. 11 మంది వచ్చారు అధ్యక్ష, 11 మంది వచ్చి అక్కడికి వెళ్ళి అక్కడ వాళ్ళు ఏమైపోయారయ్యా,
వచ్చారే, మీరేమైపోయారు? 11 మంది వచ్చారు. అయితే అచ్చెన్నాయుడు గారిని 3 కింద లెక్కవచ్చు అనుకోండి, అది వేరే అంశం. కానీ ఏం నాకు అర్థం కాల, మీకే చిత్తశుద్ధి లేదు. ఆందోళన చేయటానికి కూడా కలిసి రానటువంటి దౌర్భాగ్యమైన పరిస్థితిలో ఉన్నారు. మీరు వచ్చి వాళ్ళు ఇక్కడ బీంకాలు పలికే పరిస్థితి చేస్తున్నారు. మీరేంటో నాకు అర్థం కాల. పైగా ఇంకోటి ఏంటంటే, మా మిత్రుడు రవి ఉన్నాడు, మా పార్టీలోనే ఉన్నాయండి, తర్వాత ఆ పార్టీలోకి వెళ్ళాడు, గెలిచిన వాళ్ళు ఒకడే. ఈయనేమో ఇక్కడ కాగితాలు తీసుకెళ్లి రామకృష్ణకి ఇస్తున్నాడు. రామకృష్ణ గారు కాగితాలు చించి పైకి విసురుతున్నాడు. ఏంది చీప్ ఎత్తుగడలేంటి? ఏం పోయే కాలం వచ్చిందా తమకి? ఇంత చీప్ గా ఎందుకు బిహేవ్ చేస్తున్నారు? पुरानी फसलों का तहफ़्फ़ुज़ DDS के डायरेक्टर PV सतीश, जिन्हें काश्तकारी के माहिर के तौर पर पहचाना जाता है, जो हयातियाती तनों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करते थे, बीमारी की वजह से इंतकाल कर गए। सतीश, जो हैदराबाद के अपोलो हॉस्पिटल में कुछ दिनों से ज़ेरे इलाज थे। ज़हीराबाद का खित्ता 4 दहाइयों से पुरानी फसलों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किए गए काम के लिए पहचाना जाता है। दलितों, गरीब समाजी तबके की खवातीन को मुत्तहिद किया और छोटे अनाज के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी आखिरी सांस तक काम किया। उनकी मौत की खबर सुनकर ज़हीराबाद इलाके की DDS खवातीन की अंजुमनें सोग में डूब गई हैं। तंजीम के नुमाइंदों ने बताया कि उनकी आखिरी रसूमात आज दोपहर अदा की गईं। तमिल अदाकार रजनीकांत की डॉक्टर ऐश्वर्या रजनीकांत के घर में डकैती की वारदात पेश आई। तीवनमेंट पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई गई कि चेन्नई में उनकी रिहायशगाह से 48 तोले तिलाई जेवरात और हीरे के जेवरात का सरखा कर लिया गया। उन्होंने बताया कि लाकर में महफूज रखी गई चीजें नजर नहीं आ रही हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने ये जेवरात सन 2019 में अपनी बहन सौंदरा की शादी की तकरीब में पहनी थी। बताया जाता है कि उसके बाद से उसे बाहर नहीं निकाला गया, जबकि उनके घर के चंद मुलाजिमीन को इस बात का पता था कि जेवरात लाकर में रखे हैं। पुलिस ने दफा 381 के तहत मुकदमा दर्ज करते हुए तफ्तीश शुरू कर दी है। ऐश्वर्या फिलहाल लाल सलाम फिल्म के काम में मसरूफ हैं। शूटिंग के लिए पूरे तमिलनाडु का सफर कर रही हैं और ऐसा लगता है कि ये वारदात उस वक्त अंजाम दी गई जब वो घर पर मौजूद नहीं थी। नाइन्टी उर्दू खबरनामे के इख्तिताम से क़ब्ल दोबारा सुर्खियों पर एक नजर। YSRCP सदस्य शर्मिला की वजीर KTR पर तनकीद। चंदा नगर पुलिस के हाथों धोखा देने वाली टोली गिरफ्तार। और आंध्र प्रदेश असेंबली में YSR कांग्रेस और तेलुगुदेशम अरकान के दरमियान मारपीट। इसी के साथ ही 95 उर्दू खबरनामा यहीं पर अख्तिताम पजीर होता है। तो दीजिएगा सबीहा तबस्सुम को इजाजत। अल्लाह हाफिज।